श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय प्रमुख स्वामी महाराजनी जय महंत स्वामी महाराजनी जय प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय. We're covering Pramukh Swami Maharaj's Jivan Charitra part 1 and we are now reaching the last few pages of this first part, and we've reached the date of Saturday, 23rd January 1971. So 1971 happened to be a very significant year in the history of BAPS Swaminarayan Sanstha, and we'll find out why. So on the 23rd of January, Yogiji Maharaj, he was in Mumbai at the Bhatia Hospital room 208. Swami Shri, he was in Dadar Mandir where he'd stayed overnight, and he reached the hospital in the morning after finishing his usual routine in the morning. Around 11 o'clock that day, Yogi Bappa suddenly had, he felt a bit nauseous. Again, he had a heart issue. He had another episode half an hour later. And at that time, everyone was extremely concerned about Yogi Bappa's health. Yogi Bappa was still speaking. And Yogi Bappa suddenly said, "Ke Pramukh Swami kya che? Mahan Swami kya che? Harshad bhai ne kagar અને પેન લઈને બોલાવો. આટલા સંકલ્પ લખી લ્યો." Then, as soon as he said these words, then Pramukh Swami, he came close to Yogiji Maharaj. And then Yogiji Maharaj whispered ever so quietly. Yogi Bappa said to Pramukh Swami, "Ke have આ દેહ રહેશે નહીં. મારે જવું છે. Now this body will not stay. I want to leave." And then Yogiji Maharaj, he called Ishwar Swami. અને જે બધા સંકલ્પો હતા એ પણ યાદ કરાવ્યા. Yogi Bappa started speaking, but then because he became a little bit breathless, પછી ઈશ્વર સ્વામીએ પણ યાદ એ પ્રસંગો કે સંકલ્પો યાદ કરાવ્યા કે આ રીતે ગોંડલમાં આપણે આ દરવાજો કરવાનો છે, કે આપણે ગોંડલમાં આ રીતે સોનાના સિંહાસનો કરવા છે. All those sankalps that Yogi Bappa had said over the years, એક પણ Yogi Bappa had Ishwar Swami write those sankalps down. And then he showed a slight improvement in his health, so everyone થોડું કામ થયું કે હવે સારું રહેશે. But unfortunately, at a 1:45 in the afternoon, around that time, Yogi Bappa પોતે આ રીતે એ ધામમાં ગયા. He passed away to Akshardham. Naturally, everyone was stunned, taken aback. No one had really expected this. And again, it fell on Pramukh Swami's shoulders to console everyone, to calm everyone, and to soothe everyone. Along with consoling everyone, Pramukh Swami was also arranging કે બધાને આ સમાચાર મળી જાય. There was no other means at that time, no social media or WhatsApp, but the radio broadcasts in the afternoon, even some of the newspapers that were printed late in the afternoon, they gave the news of Yogi Maharaj's passing. Naturally, everyone was weeping, sobbing, extremely, lost. Ke, Yogi Bappa's gone, away shun. And Pramukh Swami was making all the arrangements. Yogi Bappa no Divya Day was brought to the mandir in Dadar. અને ત્યાં બધાને છેલ્લા દર્શન પણ થયા. અત્યારે પણ there's a pillar in the Shikharbad Mandir in Dadar. આપણું મંદિર છે તો there's a ઓટો પણ ત્યાં બનાવ્યો છે. ચરણાવીન પણ છે શ્રીજી મહારાજના. And that's where Yogi Bappa's final darshan happened in Mumbai. And પછી Pramukh Swami also made arrangements to fly Yogi Bappa's Divya Day from Mumbai. And પછી from Mumbai to Rajkot. So that happened in the evening around 7 o'clock. And even in Rajkot, people were waiting for Yogi Bappa's final darshan. And then from Rajkot to Gondal, there was a whole procession જેવું. Yogi Bappa's body was put in a seated position on a chair,
and transported in an open vehicle જેથી કરીને લોકોને દર્શન પણ થાય. This is all the way from Rajkot to Gondal. So while this car was going from Rajkot to Gondal, એટલા બધા હાર હતા, એટલા બધા પુષ્પ હતા, and literally you could just see Yogi Bapa's face. And obviously to preserve the mortal body, large slabs of ice had been placed all around Yogiji Maharaj. It was the month of Posh, because Yogi Bapa passed away on Posh Vad Ekadashi. So the months of winter. And around Yogi Bapa's chair, Pramukh Swami was there, Man Swami was there, Bija Santopan Hata, holding the chair. And the vehicle started moving. And dire dire the vehicle was going from Rajkot to Gondal. It was night time. It was cold. And at that time, Swami Shriye જોયું. હવે એ વખતે કોને આવો વિચાર આવે? Swami Shri knew that Yogi Bapa could not tolerate even the slightest of cold. And here he was in an open vehicle at night during the winter and surrounded by slabs of ice, and the covering was just a thin gatariu. Now everyone knew that ato Yogi Bapa no parthiv de, a lifeless body. But for Swami Shri mentally, Yogi Bapa had not gone. And for him, Yogi Bapa was very much there. And what did Swami Shri do? He did not speak to anyone. Aam karo. He took off his own gatariu in an act of supreme Guru Bhakti. Pramukh Swami, the president of the Sanstha, actually now the Guru of the Sanstha, removed his own gatariu and he used the gatariu to cover Yogi Bapa's mortal body to protect Yogiji Maharaj from the cold. એ વખત તમે વિચાર કરો કે એક ગાતરિયું હોય અને how much could that flimsy cloth prevent? How much cold can that prevent? But it was Swami Shri's bhavna. The warmth that Swami Shri's modest cotton gatariu provided to Yogiji Maharaj could not be provided even by the finest and warmest of woolen shawls. So this was Swami Shri's Guru Bhakti. His last opportunity for physical Guru Bhakti, even though his whole life after Yogi Bapa passed away as well was dedicated to Guru Bhakti and serving Sastri Maharaj and Yogi Maharaj, and how can he please them and how could he further his cause, their cause of running the Sanstha. So enduring such deadly chilly winds, Bapa એ તો સહન કરવાનું જ હતું. In an open vehicle, Bapa then got to Gondal with the vehicle that was carrying Yogi Bapa. And the Gondal Mandir, even though there were must have been thousands of people there because they'd heard the news that Yogi Bapa, his body is being brought here. But you could literally, experience pin drop silence. So e pramane the whole entourage reached Akshar Mandir in Gondal. After arriving at the Akshar Mandir in Gondal, પછી ત્યાં વિધિ જે કરવામાં આવે, Yogi Bapa was ritually bathed with Panchamrit. પછી 7 holy rivers, Ganga, Yamuna, Saraswati, Godavari, Kaveri, Saryu, Gondali, all these rivers, કે એ પ્રસારીનું પાણી જે હોય ને, that was also used to bathe Yogiji Maharaj. He was then adorned with dhotyu, gataryu, kanthi, janoi, pag, પછી નવા હાર પણ પહેરાવવામાં આવ્યા. પછી Pramukh Swami himself, Sant Swami, Balmukund Swami, Mahant Swami, all the senior santos, they performed pujan. અને પછી બધાએ આરતી પણ કરી. અને પછી Yogi Bapa, they placed him near the steps of the Sabha Mandap in Gondal. એટલે બધા આ રીતે દર્શન કરી શકે. અને બધાએ દર્શન કર્યા પછી there was a cabin just outside Yogi Bapa's room, again in the Sabha Mandap. અને ત્યાં પણ પછી cabinમાં Yogi Bapaને રાખ્યા. And that's where he was kept for many hours for everyone to have final darshan of their beloved Jogi. And then on the afternoon of the 24th of January, Sant Swami, Sant Vallabh Swami, he was the head of Sarangpur Mandir and a very senior sadhu. He'd actually taken Diksha before Pramukh Swami. Sastri Maharaj had given him Diksha. And એ વખત Sant Swami બોલ્યા, because બધાને થતું કે હવે શું, હવે શું, હવે શું. અને તો Sant Swami made it very clear કે આપણે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીની આજ્ઞામાં રહી
યોગીજી મહારાજને રાજી કરી લેવાના છે કે we have to please યોગીજી મહારાજ. But how? By abiding by the agna of Param Pujya Pramukh Swami. And then at that time, Sant Swami, જે યોગીજી મહારાજના શરીર ઉપર જે ગુલાબનો હાર હતો, Sant Swami, he took that har and then he garlanded Pramukh Swami with that har. અને એ વખતે પ્રમુખ સ્વામી પોતે પણ બોલ્યા અને સ્વામી પણ જે બોલે છે આપણે પ્રવચન પણ સાંભળશું in the video that will follow soon. અને એમાં સ્વામી શ્રી he said કે મેં મારું છત્ર ગુમાવ્યું છે. યોગીજી મહારાજે જે લાડ લડાવ્યા છે તે દરેકને યાદ આવે તેમ છે. તેઓ સત્સંગની માં હતા. મા બાપ જે સુખ આપે તેનાથી 1000 ગણું સુખ તેઓ આપતા. His love was such, he rendered 1,000 times greater happiness than what a mother or father could give. And he had only one wish, એક જ ભાવના હતી કે દરેકને પોતાની પાસે જે હતું કે તા ભગવાન તે સર્વસ્વ આપવું. He wanted to give his all to everyone. અને પછી બાપા he gave shantwan to everyone કે બધા ખૂબ ધીરજ રાખજો અને બળ રાખજો. યોગીજી મહારાજના કાર્યને આગળ ધપાવવાનું બળ મળે. Now he's asking for આશીર્વાદ from everyone. કે યોગી બાપાના કાર્યને આગળ ધપાવવાનું બળ મળે એટલે મને મળે એના આપ બધા આશીર્વાદ આપશો, મને આશીર્વાદ આપજો અને સહકાર આપશો એવી પ્રાર્થના. તો એ પણ અગેન સ્વામીશ્રી લાગણી સભર ઇમોશનલી and his voice was also, you can hear the voice actually, કે it stifled due to the sentiments. તો એ પ્રમાણે he tried to speak but his voice was barely audible. પણ એ પ્રમાણે ખ્યાલ આવે કે બાપા he took on this responsibility and આ રીતે he consoled the Haribhaktas કે બધા બળ રાખજો. Naturally it's an extremely hard time for us, but યોગી બાપા એનું કાર્ય આપણે ધપાવવાનું છે. That's true રાજીપો. તો એ પ્રમાણે સ્વામી took this all on his shoulders immediately after Yogiji Maharaj passed away. હવે એક બાજુ આખો આ પ્રસંગ બન્યો અને despite the emotions લખે છે જીવન ચરિત્રમાં કે અદ્ભુત સ્થૈર્ય, મજબૂત ધૈર્ય, કે સ્થૈર્ય to remain સ્થિર at this time, balanced when you've lost your everything, you've lost your guru. પણ બાપા managed to remain balanced. મજબૂત ધૈર્ય, also keeping patience. અને એમાં પ્રસંગ આવે છે કે બાપા he called for ભક્તિ કિશોર સ્વામી. એક બાજુ આ બધું ચાલતું હતું. It's already the 24th of January. અને એ પ્રમાણે બાપા he called for ભક્તિ કિશોર સ્વામી. And he said to Bhakti Swami, કારણ કે એ બધું ખેતીવાડી સંભાળતા હતા. And he said, come and meet me in Sastri Maji's room. અને બાપાએ કહ્યું કે ભક્તિ કિશોર કે મોટેરા સંતો અને ટ્રસ્ટી મંડળે મળીને અગ્નિ સંસ્કાર માટેનું સ્તર નક્કી કર્યું છે. અને જ્યાં આપણે ઘઉં વાવ્યા છે ને, where the wheat has been cultivated, તે સ્તરે વિધિ કરવાનો છે. તો કેમ કરશું? What will we do? What should we do? અને એ વખત ભક્તિ કિશોર Swami was also taken aback because he knew that this is Pramukh Swami, the Pramukh of the Sanstha. He knew this is Pramukh Swami, now the Guru of the Sanstha. And he was actually a bit embarrassed. He goes, Swami, તમે જે નક્કી કર્યું હોય એ તો બરાબર જ હોય ને. You don't even need to ask me. Why are you asking me? But Swami, she said, પણ તમે ઘઉં વાવ્યા છે ને, you're the one who has grown the wheat. And તમે આટલી બધી મહેનત કરી છે એટલે પૂછવું પડે ને. So this was Swami Shri asking even young sadhus. Otherwise he could have just said કે આમ કરવાનું છે and just go on with it. But this was Swami Shri and this is how he spoke to Bhakti Kishore Swami. પછી beyond that કે Swami Shri then said કે આપણી પાસે શું વ્યવસ્થા છે? Do we have any sickles? If we don't have any, then call the Kerut Satsangis to get theirs from home. અને બધું તૈયાર કરો. I'll send the people, I'll send the Haribhaktas and start cutting the crop so we can prepare the field for the Agni Sanskar. આ તાત્કાલિક બધું કરવાનું હતું. એટલે એ પ્રમાણે પણ સ્વામીએ વ્યવસ્થા કરી. And when the young sadhu got up, Bhakti Kishore Swami, to start making arrangements, as Bapa had told him, Swami Shri again asked him, Ke a go lila che, the wheat is still green. Can it be used as fodder for the cattle? આ રીતે બાપાએ વિચાર કર્યો કે he didn't even want that to go to waste. And Bhakti Kishore Swami explained કે જો as long as it's green for 2 or 3 days, the cattle will be able to eat it.
પછી વધારે દિવસો થશે તો they won't eat it for whatever reason. અને એ પ્રમાણે બાપા heard this answer from Bhakti Kishore Swami. As soon as he heard this, Swami said, look, don't worry. Okay, whatever you manage to cut or harvest, send it all to the animal shelter in Gondal. So Bapa was thinking કે પાંજરાપોળમાં જે બધી ગાયો હોય ને કે પછી ગાયો even on the street in the city કે એ લોકોને પણ પહોંચાડી દો જેથી કરીને the wheat does not remain unutilized. So at least they can receive a full day's green fodder. So even at this difficult time, turbulent time, Pan Swami Shri, so meticulous was his ability to take care not just of people but even animals. So e pramane Swami was in a very difficult situation. He was now the guru of thousands of devotees. Everything was on his shoulders. But e pramane, this prasang reveals his ability to handle difficult situations. So again, Adbhut Stadia and a Majbut Daidya as written in the title of this subchapter. And the final subchapter that we'll cover today, on the 24th of January, Chella Darshan Yogi Bapa ne badane thaya in Gondal, and in the evening after 5 p.m. ke mandirni pradakshina karine ke Yogiji Maharaj was brought to the cremation site. Atyare જ્યાં યોગીજી મહારાજનું સ્મૃતિ મંદિર છે ને, તો that was the cremation site. ત્યાં બધી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ હતી, ચંદનના લાકડા પણ હતા, અને યોગી બાપાનો પાર્થિવ દેહ that was put, દિવ્ય દેહ was put on the pyre. પછી ત્યાં વિધિ પણ થઈ, સાધુએ પ્રદક્ષિણા પણ કરી, અને amid the chanting of Vedic mantras, the final rites of Yogiji Maharaj were performed by Swami Shri, by Pramukh Swami. So એ પ્રમાણે પણ આખી વિધિ થઈ ગઈ, અને એ વિધિ થઈ ગઈ પછી after around half an hour, Pramukh Swami, he told the devotees કે હવે તમે it's best if you now arise and disperse, because Bapa knew that everyone hadn't eaten for a couple of days. પછી બધા નાવા પણ ગયા. પછી નાઈને Bapa went directly to the kitchen, not to eat himself. He actually hadn't eaten for the past 2 days, but he ensured કે બધા માટે વ્યવસ્થા થઈ જાય, સંતો માટે અને હરિભક્ત માટે, અને બધાને બધા માટે ખીચડી તૈયાર કરાવી. પછી આ રીતે છેલ્લે he had a little bit of khichdi in his pattar, and that same day, ratre 1:30 વાગે, he returned. Remember, this is Bapa, he hasn't slept for 2 whole days and nights. 1:30 વાગે Bapa, he returned to the cremation site, and he collected Yogi Bapani asti. And a દિવસે, the 25th of January, the day following the cremation, તો એ વખતે સભા થઈ હતી, શ્રદ્ધાંજલિ સભા કહેવાય. તો એ પ્રમાણે સંત સ્વામી એ વખત ફરી બોલ્યા very clearly કે સ્વામી કહેતા યોગીજી મહારાજ ગયા જ નથી, he is not left, કે પ્રમુખ સ્વામી દ્વારા પ્રગટ જ છે, કે he is present through પ્રમુખ સ્વામી, માટે કોઈ શોક કરશો નહીં. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો સંકલ્પ હતો કે પાંદરે પાંદરે સ્વામિનારાયણનું ભજન કરાવવું. યોગીજી મહારાજનો પણ આ સંકલ્પ હતો, તે પ્રમુખ સ્વામી દ્વારા પૂરો કરશે, કે મહારાજ સ્વામી will fulfill, and Yogiji Maharaj will fulfill all this through Pramukh Swami. તે પ્રમુખ સ્વામી દ્વારા પૂરો કરશે. કોઈએ હાથ માનને ઈર્ષા ન રાખવી, ગુરુ થવાની ઈચ્છા ન રાખવી. સૌના ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી છે, કે everyone's guru is Pramukh Swami. બધી સમજણો અને બીબા મૂકી પ્રમુખ સ્વામીમાં જોડાઈ જવું, તે જ જ્ઞાન છે. That's Gnan. Gnan is not, knowing all the scriptures off by heart. But Gnan is what? To leave everything else aside and attach yourselves to Pramukh Swami. તે જ નિષ્ઠા છે, અને તેમાં જ શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને યોગીજી મહારાજનો રાજીપો છે. So these spashta words of Sant Swami, they told everyone very clearly in the sabha કે આ Pramukh Swami એ જ હવે યોગી બાપાનું કાર્ય કરશે. Pramukh Swami is Yogi Bapa's sole spiritual successor. And in this way, જે આપણી ગુણાતીત સંત પરંપરા, જે આવી રીતે આપણે કહીએ ને કે ચિરંજીવ ગુણાતીત સંત પરંપરા, યાવત ચંદ્ર દિવાકરો રહેનારી છે. It will shine on this earth as long as the sun and the moon and the stars continue to shine. તો એ પ્રમાણે Pramukh Swami assumed the guruship, and
he became the spiritual successor of Yogiji Maharaj, as explained by Sant Vallabh Swami. તો આ રીતે સંત વલ્લભ સ્વામીની પણ મહાન સેવા એ વખતે એ સંપ્રદાયને થઈ ગઈ કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની ઓળખાણ બધા સંતોને અને હરિભક્તને એ રીતે કરાવી. તો આ રીતે we finished up to L40. And for the rest of today's session, we'll see a 15-minute video કે યોગી બાપા ધામમાં ગયા પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પણ જે એ વખત બોલ્યા હતા. We mentioned it while we were reading. And also જે યોગી બાપાની અંતિમ વિધિ થઈ હતી કે એના દર્શન, એની ઝલક અત્યારે આપણે વિડીયો દ્વારા કરશું. And we'll conclude today's session of the Jivan Charitra Abhyas. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. સ્વામી શ્રીની ગુરુ ભક્તિને ઉચિત અંજલિ આપતા લાખો સત્સંગીઓ રોજ તેઓનું સ્તુતિગાન કરે છે કે શાસ્ત્રીજી વળી યોગીજી ઉભયની કૃપાતણું પાત્ર છો. જે રીતે તેઓએ શાસ્ત્રીજી મહારાજની પ્રસન્નતા મેળવી હતી તે જ રીતે યોગીજી મહારાજની પણ મેળવેલી. તેથી શાસ્ત્રીજી મહારાજના ધામગમન વખતે તેઓએ જે વેદના અનુભવેલી તેવી જ યોગીજી મહારાજના ધામગમન વખતે પણ અનુભવી. યોગીજી મહારાજની અંતિમ વિધિ સમયનું તેઓનું મુખારવિંદ અને તે સમયે તેઓએ કરેલ પ્રવચનના સ્વર તથા શબ્દો આ વિરહ વેદનાને વાચા આપે છે. આ પ્રસંગે તેઓએ જણાવેલું કે આજે આપણા દરેકના હૃદય ખૂબ ખૂબ ભારે છે અને મનમાં દરેકને ખૂબ ખૂબ ગ્લાનિ પણ છે. માટે અત્યારે તો ખૂબ ખૂબ આપણે ધીરજ રાખવાની છે, ખૂબ રીતે બળ પણ રાખવાનું છે. કારણ કે આપણા સત્સંગનો પ્રાણ આજ ચાલ્યો ગયો. મારે પણ એક મારું છત્ર હતું એ આજ ગયું છે અને મને અત્યાર સુધી જે માર્ગદર્શન મળતું એ માટે પણ મને આજે ઘણો વિચાર આવે છે કે હું ક્યાં વાત કરીશ આવે. એટલે સ્વામીજીએ એવું દરેકને નામ લડાવ્યા છે કે નાના મોટા દરેકને યાદ આવે એમ. કારણ કે એક સત્સંગની માં અને એક સત્સંગની માં તરીકે પણ આપણે ગુમાવ્યું છે એમ પણ કહી શકીએ. પ્રાણ હતા તેમ સાથે માં પણ એ વાત કે આજે દરેક માણસ પોતાના અંતસમાં વિચાર કરે છે પોતાની માતાએ જેટલા લાડ નહીં લડાવ્યા હોય, જે સુખ નહીં આપ્યું હોય એ સુખ સ્વામીજીએ આજે આપણને આપ્યું છે. આપણા માતાનો સુખ ભૂલી જઈએ એ કરતાં પણ અધિક એવું એમને પોતાની વાણીથી, પોતાની આ રીતે લાક્ષણાથી ખૂબ ખૂબ આપણને સુખ આપ્યું છે. એવા એ સ્વામીજી હતા છે અને ખૂબ ખૂબ રીતે આજે યાદ પણ આવે છે. છેલ્લા એમને આજે આફ્રિકા અને લંડન ત્યાર પછી અહીં આવ્યા પછી અહીં ગોંડલ રહ્યા એ દરમિયાનમાં એટલું બધું સુખ આપ્યું છે કે વર્ષો સુધીનું સુખ પોતે આપી દીધું છે. હજારો વર્ષો કહી શકીએ, તેથી પણ વધારે કહી શકીએ એટલું બધું સુખ એમને આપણને આપ્યું છે. કારણ કે એમને પોતાને એટલો બધો ઉમળકો હતો કે હું મારા ભક્તોને શું આપી દઉં, મારા ભક્તોને હું શું આપું, સંતોને હું શું આપી દઉં. સંતોની સાથે પણ એટલા જ આનંદથી, એટલા જ પ્રેમથી પોતે વાત અને આનંદ કરતા. એને પોતાનું સુખ અખંડ આપવું એ આવી રીતે સ્વામીજી એ ખૂબ ખૂબ આપણને લડાવ્યા છે, ખૂબ સુખ આપ્યું છે. એ સુખને આપણે ખૂબ સારી રીતે સંભાળીએ અને એ આનંદ આપણે માણીએ કે જેથી આપણને અખંડ સુખ ને શાંતિ રહ્યા કરે. માટે ખરેખર સ્વામીજીએ છેલ્લો જે મંદવાડ ગ્રહણ કર્યો એ આપણને ખ્યાલ નહોતો કે આપણને છોડીને એ ચાલ્યા જવાનો મંદવાડ છે. પણ એ વસ્તુ જ્યારે સાંભળી ત્યારે દરેકને ખૂબ ખૂબ દુઃખ થયું. પોતે આ પ્રમાણે જ્યારે ગ્રહણ કર્યું ત્યારે એકદમ બધાને અહીંયા ભેગા કરી દીધા. બધા સંતો હરિભક્તો પણ આવ્યા. બધાને એવું આશ્વાસન પણ મળી ગયું કે હવે બાપા સાજા પણ થઈ જશે અને એ રીતે સૌ આશ્વાસન પણ મેળવ્યું. છેલ્લા ડૉક્ટરો પણ આવ્યા
મુંબઈથી ડૉક્ટરો આવ્યા, એમને પણ આપણને એ રીતે સૂચન આપ્યું, એનાથી કંઈક આશ્વાસન મળ્યું. અને છેલ્લા મોદી સાહેબ જ્યારે આવ્યા, એમને આ રીતનો પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો કે આ સ્વામીજીને જો મુંબઈ આપણે લઈ જઈએ તો જરૂર એમાંથી આપણને કંઈક ફાયદો થશે. આ પ્રમાણે એમને કહ્યું, કારણ કે એમના રોગની રીતે, નિદાનની રીતે એમને બહુ સ્પષ્ટ રીતે અને બરોબર રીતે આપણને એ રીતનો એમને વાત કરી કે જેથી આપણને એ વાત મનાઈ ગઈ કે ના ના કંઈ કરવા જેવું છે. નહીં તો જો આટલું આપણે નહીં કરીએ તો પણ આપણા જીવનમાં એક મોટી ભૂલ ગણાશે. બીજા પણ આપણને કહેશે કે આવી રીતની તમને સૂચના મળવા છતાં તમે આટલી બેદરકારી રાખી, એ તમે બહુ મોટી ભૂલ કરી છે એવું પણ આપણને, કારણ કે ડૉક્ટરી લાઈન પ્રમાણે જો આપણે એવી સારવાર એમને સારી રીતે ના આપી શકીએ અને મુંબઈ જો ન રહી શકીએ અને કદાચિત કોઈ પ્રસંગ બની જાય તો આપણે માટે એક વસ્તુ હતી. એ જાતનો અમે બધાએ વિચાર કર્યો અને મોદીએ આ પાડી, એટલે મોદીએ અભિપ્રાય આપ્યો, એટલે અમારા મનમાં એ વાત બેઠી. છતાં પણ સ્વામીજી આ પાડે એ તો એક મુદ્દો જ વાત હતી અને એ પ્રમાણે મોદી સાહેબને કહ્યું, ભાઈ સ્વામીજી જો આ પાડે તો જ અમારી આ છે, નહીં તો અમે એ બાબતમાં સંમત નથી. મોદીએ કહ્યું, સ્વામી બાપાએ આ પણ પાડી. એ રીતે બાપાએ ખાસ આ પાડી, છતાં પણ સંત સ્વામીએ કહ્યું એમ કેટલા સંતો હરિભક્તોને એમ થયું કે આ ડૉક્ટરની મોહબ્બતમાં સ્વામી આ પાડી, કારણ કે એમનો મોહબ્બતી બહુ સ્વભાવ છે, ખૂબ દયાળુ પણ છે, કોઈને દુખવી ન શકે, કોઈને ના પાડી શકે નહીં. એટલે એમ પણ થયું કે આ ડૉક્ટરની મોહબ્બતને લીધે સ્વામીજી આ પાડી. અમારી એ રીતની મિટિંગ થઈ. મિટિંગમાં નિર્ણય થયો, હું સંત સ્વામી, મહંત સ્વામી અને બાળમુકુંદ સ્વામી ખાસ એ રીતે એમનો અભિપ્રાય લેવા માટે ગયા. ડૉક્ટર ચાલ્યા ગયા પછી મેં બાપાને કહ્યું કે ડૉક્ટર ગયા અને એ તો મુંબઈ પહોંચી ગયા. બાપા કહે છે બહુ સારું. પછી મેં એમના મગજમાંથી ડૉક્ટર ગયા છે એ આખો ખ્યાલ આપવા માટે મેં વાત કરી. પછી બીજી વાત મેં એમને તરત જ પૂછી કે બાપા ડૉક્ટર અહીં આવ્યા હતા ને આપને કહી ગયા છે કઈ વાત, એ આપણને ખ્યાલ છે? ત્યારે બાપા કહે છે હા. એટલે પેલા ડૉક્ટર કહી ગયા છે એ વાત પણ મેં એમને યાદ કરાવી, એટલે એ પણ એમને યાદ હતી. એટલે એ કંઈ અવશ્ય કે બે શુદ્ધમાં બોલ્યા હતા એમ નહોતું, પણ એ એમને ખ્યાલ હતો. ત્યારે મેં કહ્યું કે ડૉક્ટર શું કહી ગયા? ત્યારે એમને કહ્યું કે આપણે મુંબઈ જવાનું છે અને ત્યાં સારવાર સારી થાય એટલા માટે ત્યાં જવાનું છે, એમ સ્વામીજી પોતે બોલ્યા. મેં કહ્યું ડૉક્ટરે તો કહ્યું, પણ આપની શું ઈચ્છા છે? આપની ઈચ્છા હોય તો જ જવાનું છે, સારવાર થાય કે ન થાય, પણ આપણે જો ખાસ ઈચ્છા હોય તો જ જવાનું છે, એમ મેં પછી કહ્યું. ત્યારે બાપા કહે છે કે ના, આપણે જવું છે અને આપણે ત્યાં જઈશું એટલે આપણને મટી. મેં કહ્યું બાપા પણ ત્યાં જઈએ પછી પણ આપણને મટી જશે એવો આપને ખાસ વિશ્વાસ છે? ત્યારે કહે છે હા, મને મટી જશે અને કોઈ જાતનો વાંધો નહીં આવે. એટલું જ્યારે એમને સ્પષ્ટ કર્યું ત્યાર પછી અમે નક્કી કર્યું કે હવે બાપાની ઈચ્છા જણાય છે માટે આપણે આ રીતનો પ્રોગ્રામ કરવો. અને એ રીતે ત્યાર પછીનો પ્રોગ્રામ થયો. નીકળતી ઘડીએ પણ જરા એમને આ રીતે પોતાની વાત વ્યક્ત કરી કે આ રીતે આપણે ત્યાં આગળ આ જગાની વાત છે પણ હમણાં જવું નથી. પછી કહ્યું બાપા તૈયારી બીજી ત્રીજી બધી ભલે રહી, પણ છતાં આપણી જો ઈચ્છા ના હોય તો આપણે જવું નથી. પછી સ્વામી બાપા કહે ના આપણે જઈએ, પણ બાબા મૂકું આપની ઈચ્છા ના હોય તો ભલે, એનો કોઈ તૈયારી થઈ એટલે જવું જ પડે એવું કોઈ નક્કી નથી, એ તો બધું બંધ રાખી શકાય. છતાં પણ એમણે કહ્યું કે ના આપણે જઈએ. આપણે જેમ આફ્રિકા જઈ આવ્યા અને કામ સર્વોપરી થઈ ગયું એમ આપણે મુંબઈ જઈ આવીએ, એમ પોતે વાત કરી અને સારું થઈ છે એમ વાત કરી. છતાં પાછા હર્ષદભાઈને પણ એમ થયું, એટલે હર્ષદભાઈએ પૂછ્યું બાપા ના હજુ આપ બોલો કે આપણી ઈચ્છા ના હોય તો બધું કેન્સલ કરીએ. ત્યાં ના આપણે જવું છે, ત્યાં મને આશીર્વાદ આપો કેમ ત્યાં જઈને પાછા આવીએ, એ રીતનો આશીર્વાદ હતો. જે બાપાએ આશીર્વાદ પણ આપ્યો અને એ રીતે કહ્યું. પછી નારાયણ ભગતે પાછું કહ્યું બીજા કોઈ સંતે કે બાપા તમે આ રીતે પેલા બધાને જેમ રમાડો છો, અગર વિમાસામાં નાખો છો એવું ના કરતા, જેવું હોય એવું સ્પષ્ટ કહેજો. કે હા એવી મારાથી વાત થઈ જાય છે, પણ ના આ વખતે કહું છું જો. એટલે એવી રીતે એમનો પોતાનો ખાસ અભિપ્રાય જણાયા પછી જ અમારે આ મુંબઈ લઈ જવાનું પ્રકરણ બનેલું છે. અને એ તો ત્યાં ગયા પછી પણ એમની તબિયત એમને સારી બતાવી, અમને પણ ખુશ કર્યા. અમારી માટે બહુ લઈ જવામાં જવાબદારી હતી. મુંબઈ પહોંચ્યા પછી અમને થયું કે આપણે બહુ જવાબદારીથી મુક્ત થયા અને ત્યાં ગયા પછી પણ સારું દેખાડ્યું. પણ બનવાનું મહારાજની ઈચ્છા મુજબ હોય છે, પોતે સ્વતંત્ર હોય છે, ગમે ત્યાં રીતે ગમે ત્યાં પોતાના દેહનો ત્યાગ કરે છે. એટલે એમાં કોઈ શંકાનું કારણ નહોતું કે આમ કરવાથી આમ થાય છે, કે આમ કરવાથી આમ બન્યું છે, એવું કાંઈ પણ નહોતું. એ પોતાની સ્વ ઈચ્છાથી અને સ્વતંત્ર રીતે આ પોતાના અભિપ્રાય મુજબ કરીને એ પોતે ગયા જ. અને ત્યાં એ પ્રમાણે ગયા પછી પણ એમને શરીર સારું બતાવ્યું, જણાયું, ત્યારે અમને પણ વિશ્વાસ હતો જ
આપવાન ખરેખર એમને ત્યાં જ આ રીતે ત્યાં પોતાના દેહનો ત્યાગ કરવો છે. એટલે એ રીતનો આખો પ્રસંગ યોજ્યો છે અને એ રીતે આખું કાર્ય પોતે કરેલું છે. માટે એવા મહાન પુરુષો એ તો આપણી વચ્ચે છે અને એ રીતે આપણને સુખ આપ્યું છે. એ સુખને આપણે ખૂબ ખૂબ સંભાળીએ, ખૂબ રીતે આપણે આનંદ અનુભવીએ અને એની સ્મૃતિ કાયમને માટે આપણે રાખીએ. ખૂબ બધા ધીરજ રાખજો, ખૂબ બળ રાખજો, કારણ કે આ તો એક આપણા સત્સંગના પ્રાણ હતા અને એ પ્રાણ જતાં દરેકને દુઃખ થાય એ સ્વાભાવિક જ છે. અને આ રીતે આ બધાનો ખૂબ મને સહકાર મળે અને ખૂબ મને બળ મળે એવા ખૂબ બધા મને ખૂબ આશીર્વાદ આપજો કે જેથી કરીને આપણે એમનું કાર્ય, એમને આ બધી વસ્તુ એ બહુ સારી રીતે આપણે કરી શકીએ અને સર્વને શાંતિ આપી શકીએ. એ જ પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. તમે ક્યાં ચાલ્યા ગયા રે, યોગી તમે ક્યાં ચાલ્યા ગયા રે, અમને મૂકી મજધારમાં, અમને મૂકી મજધારમાં, હેલી કરીને હેતની યોગી, હેલી કરીને હેતની યોગી, છોડી ગયા પડવારમાં, છોડી ગયા પડવારમાં. આશીષ રૂડા, ધબ્બો તમારો ને આશીષ રૂડા, અનંતમાંથી હેત મધુરા, શ્રદ્ધા ઉમંગે અમને ભરીને, નવજીવન દેતા દુઃખો હરીને, નવજીવન દેતા દુઃખો હરીને, હાથ હવે માં કોનો પકડશું, હાથ હવે માં કોનો પકડશું, આવ્યું નય શું વિચારમાં, આવ્યું નય શું વિચારમાં, યોગી તમે ક્યાં ચાલ્યા ગયા રે. છલકે છે આંસુના દરિયા, આંખે છલકે છે આંસુના દરિયા, વિરહે સળગે છે અમારા હૈયા, વિરહે
વિરહે સળગે છે અમારા હૈયા. ડંખે છે યાદો કશું ના ગમે ને, સૂજે ન કાંઈ ચિતડું ભમે છે. સૂજે ન કાંઈ ચિતડું ભમે છે. પાસ બોલાવો કપાછા, પાસ બોલાવો કપાછા. ભાવ રૂઝાવા આકારમાં, ભાવ રૂઝાવા આકારમાં. યોગી તમે ક્યાં ચાલ્યા ગયા? યોગી તમે ક્યાં ચાલ્યા ગયા?